اسلام آباد میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں اور ہم نے اپنی وہ اپلیکیشن دے دی ہے اور جوائن کر لیا ہے۔ میں آپ کو یہ یاد کرانا چاہتا ہوں کہ 4 سال میرے پاس پاسپورٹ نہیں تھا۔ عمران خان کی جب حکومت آئی تو پہلے کاموں میں سے انہوں نے سب سے پہلے میرا پاسپورٹ کینسل کروایا، اس کے بعد مجھے پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا اور دنیا بھر میں پاکستان کی ایمبیسیز اور ہائی کمیشنز کو یعنی یہ اطلاع کی گئی کہ اسحاق ڈار کہیں سے بھی پاسپورٹ اپلائی کرے تو اس کو نہیں دینا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ نمبر 2، نئی حکومت آئی، انہوں نے مجھے پاسپورٹ ایشو کیا۔ مجھے 2-2.5 مہینے پہلے مجھے جب پاسپورٹ ملا اس کے بعد میں نے پلان کیا، اور یہ کیس جو میرا ہے وہ فیک کیس ہے۔ میرا کیس بیسیکلی بنیادی یہ ہے کہ میں نے 20 سال پاکستان میں ٹیکس ریٹرن فائل کی 1981 to 2001۔ میں نے کبھی زندگی میں 20 منٹ ٹیکس ریٹرن فائل کرنے میں ڈیلے نہیں کی، مور دین 40 ایئرز۔ تو یہ انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے ملک میں انتقام اس حد تک بھی جا سکتا ہے کہ آپ کے خلاف ایسی چیز ہو سکتی ہے، ایک بدترین جو مجرم ہے وہ کھلا پھر سکتا ہے، اور جو بدترین اور جو ایک نیک یا صحیح انسان ہے اس کو تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، اور ہماری وہ مثالیں ہیں۔ دوسری، میں بریفلی آپ کو یہ کہوں گا کہ یہی کیس جو ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کی حکومت میں کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا کہ ان کا کوئی نہ کوئی وزیر یا مشیر آ کے ٹی وی میں بڑے بڑے بلند دعوے کرتے تھے کہ ہم انٹرپول کے ذریعے اسحاق ڈار کو واپس لا رہے ہیں، 2 ہفتے میں لا رہے ہیں، 2 مہینے میں کدھر ہے وہ؟ کیونکہ یہی کیس وہاں گیا، میں نے وہ ریٹرن ساری وہاں پروف بھیج دیے، انہوں نے عمران خان کی حکومت کے منہ پہ تماشا مارا اور مجھے واپس بھیجا کہ آپ کے خلاف کچھ نہیں ہے۔ یہ بھی لکھا کہ جتنے ہمارے ممبرز انٹرپول کے دنیا میں، ہم نے ان کو لکھا ہے کہ پاکستان عمران خان کی حکومت کے کہنے پہ جو ان کے امیگریشن سسٹم میں میرے خلاف جو ڈالا گیا اس کو ڈیلیٹ کرے اور کمپلائنس دیں۔ ایک اور آپ کو چیز بتا کے پھر میں اجازت لوں گا۔ آپ کو یاد ہے کہ اور میں سمجھتا ہوں میں لکی تھا، اس نے یہی جو خرافات تھیں اور جھوٹ تھا، میں ہمیشہ ایکسپلین کرتا ہوں بھائی میں نے کبھی 20 میں ٹیکس ریٹرن ڈیلے نہیں کی۔ میں اوور 40 سال سے زیادہ، یعنی 2017 میں بھی 34 سال سے زیادہ میں کنسسٹنٹ ٹیکس پیئر تھا، کوئی ایک سال مسنگ نہیں تھا۔ اور یہ جو لکھا 1981 to 2001، جس میں وزیر بھی تھا، میں پارلیمنٹیرین بھی تھا، میں لیڈر آف دی اپوزیشن بعد میں بنا، وہ پیریڈ تھا، لیکن میں نے کبھی الحمدللہ کسی کیپیسٹی میں اپنی ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ ڈیلے نہیں کی۔ تو میں نے اس چینل نے، اس کی بدقسمتی پاکستانی چینل نے وہاں وہ ایئر کر دی یہ ساری چیزیں۔ میں ان کو ہائی کورٹ UK میں لے کے گیا، انہوں نے معافی مانگی، یہاں ان کا پڑا ہوا ہے، موجود ہے، میں نام نہیں لیتا ان کا۔ 3 کروڑ روپے مجھے ہرجانہ انہوں نے ادا کیا، اور میں نے وہ وکیلوں کی فیسوں کے علاوہ سارا جو پیسہ تھا میں نے غریبوں کے ڈائلسس کے لیے میں نے وہ یعنی ڈونیشن دے دی، اور میں نے اس پیسے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ پتہ نہیں ان کو انٹریکٹ ثواب ہوگا کہ نہیں ہوگا، مجھے تو ہوگا کیونکہ میرا تو لیجٹیم میرے پیسے تھے۔ تو آپ کو اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ ایک جھوٹا کیس ہے، یہ ایک فراڈ کیس ہے، یہ ایک فیک کیس ہے، اور جنہوں نے بنایا تو ان کو شرم آنی چاہیے، ان کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ انہوں نے میرے 5 سال ضائع کی، جنہوں نے میرا پاسپورٹ کینسل کیا۔ بہرحال اللہ کو یہی منظور تھا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ پاکستان اس وقت معاشی صورتحال سے دوچار ہے، اور جس کی مین وجہ جو ہے 4.25 سال کی مس مینجمنٹ ہے پاکستان میں۔ عمران خان حکومت اس کو اس جگہ پہ لے گئی جو انہوں نے کہا نا کہ ہماری حکومت اس کو ایٹم بم گرا دیا جائے، وہ بالکل اسی پہ یقین رکھتے، اور انہوں نے اس ملک کا وہ برا حال کیا ہے، وہ برا حشر کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ دشمن بھی نہیں پاکستان کے ساتھ کر سکتا۔ ہمارے دشمنوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب انشاءاللہ پاکستان میں مسلم لیگ نون نے میاں نواز شریف کی قیادت میں ماضی میں اللہ کے فضل و کرم سے 98-99 کے جو معاشی دھماکے تھے اس میں نکالا، اور کوئی پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں آئی، کسی چیز کی لائن نہیں لگی۔ آپ کو یاد ہوگا 2013 میں، آپ کو یاد ہوگا پاکستان میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری ڈکلیئر ہوا تھا، اور اس وقت یہ کوشش تھی کہ ہم 20-30 نہیں، بہت جلدی ہم 5-4 سال بچا لیں۔ اگر پاکستان اسی ڈگر پہ چلتا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان دنیا کی 18ویں معیشت بننے جا رہا تھا، اور اٹلی اور کینیڈا کی معیشتیں پیچھے ہونی تھی، وہ شاید 20-25-26 تک بن جاتا۔ لیکن پھر وہی ڈرامے، پاناما کے دوسرے قسم کے جو ڈرامے ہوتے ہیں، ملک کو بہت ہیوی کاسٹ کر دے۔ خدا کے لیے بس کر دے، پاکستان کو آگے جانے دیں، ورنہ میں 3 دفعہ پہلے فائنانس منسٹر رہ چکا ہوں۔ مجھے جب 4تھی دفعہ آفر کیا کہ میں فائنانس منسٹری سنبھالوں،
تو میں میرے اوپر کو نئے سرخاب کے پانی لگ جائے. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا جتنا میں شکر ادا کروں کم ہے کہ چوتھی دفعہ مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عوام کی اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے چنا ہے. اور مسلم لیگ نون کی قیادت نے, میاں نواز شریف نے, میاں شہباز شریف نے مجھے یہ آفر کیا کہ آپ آئیں اور آپ اس ذمہ داری کو سنبھالیں. آپ دعا کریں کہ ہم سب کا ملک ہے, ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ملکی مفاد کے خلاف بالکل کام نہ کریں. ہم جو بھی ہو, جتنی سیاست کو دبا دیں, اس کو دفن کر دیں جو گھٹیا سیاست ہے. لیکن بدقسمتی سے ایک پارٹی اس وقت وہ کلٹ بنا لیا ہے, اس کے یعنی نیگیٹو سیاست کے علاوہ کچھ نہیں آتا. تو اور بڑے بڑے بولتے تکبر. کل بھی کہا کہ یہ تو نہیں روک سے, میں گرا کے دکھاؤں. او بھائی, اللہ نے گرائے, اللہ نے تمہیں آلریڈی گرا دیا, ابھی معافی مانگ لو اللہ سے, آگے دیکھو کتنی جلدی اور تم نے گرنا ہے ابھی. تو بہرحال وہ ہم بات چھوڑتے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ جی جو مقصد ہے آنے کا, وہ پاسپورٹ ملا ہے تو میں آ سکا ہوں. اور وہ PMLN کی حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جی کوئی آپ دنیا میں نہیں روک سکتے پاسپورٹ. مانے کا گاندھی کا انٹرنیشنل کورٹ ہوتا ہے, ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہے کہ اگر کسی کا پاسپورٹ آپ اس سے بیسک رائٹ ٹو ٹریول. تو یہ سارا انلیگل کام ہوتے رہے ہیں. پہلے فیک کیس بنایا, پھر میرا پاسپورٹ کینسل کر دیا. ویسے کہتے تھے آئیں لیکن پاسپورٹ نہیں دینا. بھائی میں کسی آپ کے پاسپورٹ پہ آؤں. بہرحال اللہ کا شکر ہے, اللہ نے مجھے, میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ میں اپنے ملک میں واپس آیا ہوں. اور یہ فارمیلٹی جو تھی, یہ کیس جیسے میں نے کہا فیک کیس ہے, یہ 10 منٹ کا کیس ہے, اس کو ہوا میں اڑ جانا چاہیے تھا اب تک. بہرحال انشاءاللہ اس کا بھی ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت مقرر ہے, انشاءاللہ بڑی جلدی. اور ڈالر بھی ہے وہ بھی بڑی اونچی پروان جا رہا ہے. کتنا ٹائم ہم سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو دوبارہ رائٹ ٹریک پر؟ دیکھیں تقریباً 4.25 سال کی جو تباہی تھی, جو معیشت کا جنازہ نکال دیا گیا, اور پھر جاتے جاتے کیا کیا آپ کے سامنے ہے کہ انٹرنیشنل معاہدے کیے ہوئے, ہم یہ کریں گے, یہ کریں گے, یہ کریں گے. سوورن معاہدے ہیں, اور کبھی کتنی بھی دشمنی ہو, آنے والی حکومت سوورن معاہدوں کو, حکومتی معاہدوں کو ڈس اون نہیں کرتی, اس پہ عمل کرتی ہے. جاتے جاتے ان معاہدوں کو ایک طرف کیا, اپنی پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے اس کے خلاف کام کیا, اور عوام کو یعنی یہ بتایا کہ میں آپ کے لیے یہ کر رہا ہوں, اور خود کہا پرائیویٹلی کہ میں نے لینڈ مائنز بچھا دی ہیں, بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں. تو یہ آپ کے سامنے, ہم پوری کوشش کریں گے. ہمارا سب سے پہلے یہ کہ ہماری کرنسی وہ بالکل اس کا یہ رائٹ نہیں ہے, یہ مقام نہیں ہے جہاں یہ پہنچ چکی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنے جو کچھ لوگ چند جو اسپیکولیٹرز ہیں یا جس سے جو کھیل کھیلتے ہیں ان کو بند ہو جانا چاہیے. میرا خیال ہے کہ انہوں نے بند کر دیا ہے, میں ان کا مشکور ہوں, انہوں نے ڈائریکشن ٹھیک لے لی ہے. میرے سفر کرنے سے شروع ہی انہوں نے 2 دن میں اچھا پاکستان میں وہ اچھا ایک کام کیا ہے, اچھا خاصا پاکستان کے قرضوں سے کمی آئی ہے. انشاءاللہ ہماری پرائرٹی نمبر 1. دوسری ہماری پرائرٹی یہی ہے کہ ہم انفلیشن کو نیچے لائیں گے, ہم انٹرسٹ ریٹس کو نیچے لائیں گے, ہم اکانومی کو ریوائیو کریں گے. لیکن میں صرف جو زمانی دعوے ہوتے ہیں میں وہ نہیں کرنے والا. آپ ہماری ہسٹری دیکھیں PMLN کی, آپ 1999 کی, آپ دیکھیں 2017 میں ہم نے کہاں چھوڑا تھا اس ملک کو, میاں نواز شریف نے, میں نے 2018 میں ہمارے PMLN نے کہاں چھوڑا. یعنی لوسٹ ہم نے انفلیشن 4% آپ کو دی, 2% فوڈ انفلیشن دی, اس کے بعد آپ کو ہائیسٹ گروتھ دی 6.3%, آپ کو ہائیسٹ ریزرو دیے, اسٹیبل روپیہ دیا 4 سال 104 روپے 50 پیسے پہ. بھئی یہ کسی اور ملک میں ہو تو اس پارٹی کو تو لوگ یعنی ہوا میں اور سروں پہ اٹھا لیتے ہیں. بس پیٹرول پرائس اب کم ہوگی زیادہ ہوگی؟ پیٹرول پرائس یہ تو جب بیٹا ابھی 2-4 دن تو دوں گا یار. دوسرا دن یہ اپوزیشن کی طرف سے جو کہ ایک جماعت کا آپ نام لے رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی معاہدے کی شکل میں آپ کو ادھر لایا گیا ہے. اگر ایسا ہے پھر آپ کا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ ہے وہ کیا ختم ہو گیا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ملک کو چلنے دیا جائے, تو یہ پیغام آپ نے سیاسی جماعتوں سے دیا ہے یا کسی اور کو دیا؟ میں اس کا دیکھیں, جہاں تک آپ کا بھائی پہلا سوال ہے نا, وہ نہ ہم ڈیل میں بلیو کرتے ہیں, ڈیل کرنے والے آپ کو پتہ ہے, اور نہ ہی کسی قسم کی ارینجمنٹ میں بلیو کرتے ہیں. وہ بتائیں کہ RTS کیسے بند ہوا تھا, وہ بتائیں کہ الیکشن چوری کیسے ہوا تھا, وہ بتائیں کہ الیکشن ہائی جیک کر کے ان کو کیسے لایا گیا تھا. یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے یعنی قریباً 5 سال, قیمتی 5 سال ضائع ہو چکے ہیں, اور پاکستان قریباً 30 سال پیچھے جا چکا ہے. بھئی آپ آج 54th اکانومی بننے جا رہے ہیں دنیا کی, 18ویں معیشت بنتے بجائے یہ کہ اب G20 دنیا کی پریمیم کلب میں بیٹھتے ایز اے
प्राउड पाकिस्तानी देखते उसको पाकिस्तान को। आज हम 54th इकॉनॉमिक प्रोजेक्ट हो चुके हैं 3.25 साल की तबाही के बाद। तो दूसरी जो आप, तो इसलिए कोई डील नहीं है, हम डील में बिलीव नहीं करते और कोई जो है इस पर किसी किस्म का अरेंजमेंट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके सामने है कि जब पासपोर्ट ही नहीं दिया, जो कह रहे हैं डील है, उनको क्या आपने पासपोर्ट दिया था? क्या आपने पूछे उनसे कि आपने क्या पासपोर्ट कैंसिल करवाया था? उनसे पूछे कि आपने एम्बेसियों को इन्फॉर्म किया था कि हाई कमीशन लंदन ने इनको पासपोर्ट ना? कोई क्या मुनाफिकत है यार, खुदा का खौफ करें, अल्लाह से डरें, ये सियासत आनी जानी चीज़ है। दूसरा जो आपने जो दूसरा सवाल किया जी, वो दूसरा सवाल ये था कि आपने कहा कि मुल्क को चलने दो, जी, ये मैसेज किसका? ये मैसेज मैं इमरान खान को दे रहा हूँ, उसकी मैं पार्टी को दे रहा हूँ। जब पॉलिटिशियन इकट्ठे होते हैं, आपको याद होगा 2014 का धरना, तो जो धरना उठाया गया था, ये खादम उसने नेगोशिएट किया था, मुल्क की इंटरेस्ट में किया था, उनको वापस लाए थे। वो अपना खुदा का खौफ करें। ये नहीं है कि मैं हुकूमत में हूँ तो ठीक है, मैं हुकूमत में नहीं हूँ तो इसमें एटम बम गिरा दीजिए, उनकी स्टेटमेंट मेरी नहीं है। तो खुदा का खौफ करें, पाकिस्तान को चलने दें, इंशाल्लाह पाकिस्तान इज द फ्यूचर। हमारी कैबिनेट मीटिंग है। ये बताइए कि लास्ट आप क्वेश्चन, आगे तो मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है, आपसे पहले जो वजीर खजाना थे, तो क्या ये उनकी नाअहली है या आपकी लीडरशिप? नहीं भाई, मेरी बात सुने। देखिए, ये एक टीम वर्क होता है। नंबर 1, 3.25 साल का गन जो है वो 6 महीने में नहीं क्लियर हो सकता। उसने मिफ्ता साहब ने अपनी पूरी कोशिश की, जो वो हिम्मत कर सकते थे अपने तजर्बे को बुनियाद पे। वो मेरे साथ, जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, पहले इन्वेस्टमेंट बोर्ड में उसके हेड थे, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन कमीशन में जब मोहम्मद ज़ुबैर साहब गवर्नर सिंध बन गए, तो वो हमारी टीम का हिस्सा थे और हिस्सा हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं होता कि एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है, जो कुछ वो कर सके हैं उसका ये है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से, अल्लाह के फल से दूर हो गया है और हम इसको मज़ीद बिल्ड करेंगे। तो ये एक कंसिस्टेंट एफर्ट है, इंशाल्लाह उसमें काम। इस मुल्क में हाईएस्ट रिजर्व्स थे, स्टेबल पाकिस्तान को रुपया था 104 रुपये 50 पैसे पे, और पाकिस्तान की ग्रोथ 6.3% पे थी। 3 धरनों के बावजूद, 2014 का धरना, PTI का सेकंड धरना और फिर फैज़ाबाद का धरना, अगर वो ना होते तो शायद ग्रोथ जो है वो 7.5, करीबन 7 से 7.5% होती, अल्लाह के फजलो करम से। और ये वो तमाम पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स का नतीजा था कि दुनिया की ग्लोबल रिपोर्ट जब आई प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत जिस स्पीड से जितना रिकवर किया है, जितनी तरक्की की है, ये 2030 में 2030 में ये दुनिया की 18वीं मईशत बन जाएगी। आप दुनिया के जो G20 प्रीमियम क्लब है, आप एक मुआशी कुव्वत के साथ साथ एटमी कुव्वत होने के नाते वहाँ अपनी इज्जत और मुकाम पाते। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का फर्ज था कि वो मिलकर उस 30-20-30 को, उस पीरियड को कम करते, कोशिश करते 4-5 साल इसमें मजीद कमी आए और हम उस मुकाम पे जल्दी से जल्दी पहुंचे, और पहुंच सकते थे। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि जो कुछ हुआ, मैं उसकी तफसील में नहीं जानना चाहता, आप सब जानते हैं कि हर चीज़ को खुला छोड़ दिया गया। रुपए को जो तबाही की गई, उसके नतीजे में मुल्क में जो महंगाई हुई, महंगाई के नतीजे में इंटरेस्ट रेट जो है वो करीबन 13-14% पे चले गए कोविड से पहले, फिर कोविड की वजह से 7% पे आए। यानी आप यू नेम इट एंड द ट्रबल एंड प्रॉब्लम वाज देयर। अब वो 3.25 साल की जो तबाही है भाईजान, वो 5-6 महीने जो हमारी हुकूमत आ चुकी है PDM की, उस इतने पीरियड में आप चीज़ों को रिवर्स नहीं कर सकते। तो हमारे लिए बिल्कुल एज ए नेशन हमारे लिए बहुत चैलेंजेस हैं। इंशाल्लाह हमने माजी में भी उनको बड़ी कामयाबी से उनको हमने फेस किया। मैं आपको याद करा दूँ, 98-99 में यही मुल्क था, मुआशी धमाके किए, एटमी धमाके किए, दुनिया ने बदतरीन मुआशी पाबंदियाँ पाकिस्तान पर लगाई। लेकिन क्या पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी आई? क्या पाकिस्तान में किसी चीज़ की लाइन लगी? क्या पाकिस्तान में अवाम को कोई महंगाई का तूफान नजर आया? नहीं। 2013 में मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री डिक्लेयर हो चुका था पाकिस्तान, जब मियां नवाज शरीफ साहब ने ओथ ली, और कोई इंटरनेशनल जो लेटरल अदारा है, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, IBRD, IFC, आपको $1 नहीं दे रहा था उस वक्त आपकी मईशत की हालत की वजह से। और ये प्रेडिक्ट किया गया था कि 6 या 7 महीने में जो भी हुकूमत आएगी, इलेक्शन से पहले जो भी हुकूमत आएगी, किसी को नहीं पता PMN जीतेगी और आएगी, वो डिफ़ॉल्ट करेगा। ये मैं आपको 2013 याद करवा रहा हूँ। अल्लाह ताला का फजलो करम है, और जितना शुक्र अदा करें, अल्लाह के हजूर कम है कि हमने सर नीचे फेंका, हम दिन रात इसी बिल्डिंग में काम किया, और अल्लाह ताला के फजलो करम से आप 1.5 साल में उससे बाहर निकले, और 3 साल में वहाँ पहुँच गए जहाँ कि आपको
हर दुनिया में आपको तारीफें मिली। तो इंशाअल्लाह बहुत डीप चैलेंजेस हैं, बड़े मुश्किल चैलेंजेस हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हम इसको पूरी तरह निपटने की कोशिश करेंगे। कामयाबी अल्लाह ताला के हाथ है। जिस अल्लाह ताला ने माजी में जो कामयाबी दी है, इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह ताला फिर मेहरबानी करेंगे। आप ये बता दें इस तरह कोई 1 at a time आप कर ले जी भाई। आपका क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए? पूरे मुल्क में और ताजा को रिटर्न नहीं जमा करा सके। चले मैं आपकी बात को कंसिडरेशन करूंगा। सर एक ये बताइए कि जो स्टेट बैंक का शरह सूद है उसको आप कम करेंगे और दूसरा डॉलर को कैसे कम करेंगे, क्योंकि बाजी में ये कहा गया कि आपने मार्केट में डॉलर फेंके, डॉलर का रेट जो है वो स्टेबल रखा, क्या इस दफा भी यही करेंगे आप? अच्छा, ये बहुत बड़ा झूठ है कि जी डॉलर फेंके। ओ भाई डॉलर थे कहाँ जो फेंके? हमने 23 अरब के रिजर्व बनाए। अगर इतनी सच होती तो आपका ख्याल है कि पिछली हुकूमत आवाम को सारा कटा चटा न देती? ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं। और आप अगर साहबी भी समझे कि वो सही था तो मुझे दुख है, अफसोस है। वो तो एक सेकंड जी मुझे बात खत्म करना। और जो दूसरी आपने भाई बात की कि ये एक हमारी नेचुरल प्रोग्रेस थी, ग्रोथ थी, और हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज का मियां नवाज शरीफ की विजन के नीचे वो उसकी कामयाब एक उसका रिजल्ट था। तो आप हमें टाइम दें, ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है। आपने इंटरेस्ट रेट की बात की है, मैंने अभी आपको बताया कि जब आपका रुपया गिरेगा, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है इस वक्त मेरे नज़दीक। एक बल्क जो है महंगाई का, उसमें इंपोर्ट की वजह से है। जो चीज़ 104 में खरीदी जाती थी या जब हमारी हुकूमत ने छोड़ा 115 में खरीदी जाती थी, वो अब 240 में खरीदा गया है 1 लीटर पेट्रोल। तो मैं अपना 1 बैरल पेट्रोल, तो मैं ये समझता हूँ कि आप ये देखें कि अगर ये चीज़ें जो हैं, ये अगर हम इसको सही तरीके से मैनेज करते हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट बेस्ड ट्रेड नहीं होगा। PMLN की वो हुकूमत है जिसने मार्केट बेस्ड रेट इस मुल्क में नाफज किया था 1999 फरवरी में। यही खादम था इस बिल्डिंग में। मुआशी धमाकों के बाद इकॉनमी को स्टेबल कर लिया, हम बिल्कुल ठीक हो गए, दोबारा स्टेबल हो गए। उस वक्त हमने ये किया था। तो मैं मार्केट इकॉनमी बिलीव करते हैं हम, वही होगा। लेकिन किसी को पाकिस्तान की करेंसी से खेलने की इजाजत नहीं होगी। किसी स्पेकुलेटर को, किसी हुंडी वाले को, उनको ये नहीं समझ आती कि जब 1 रुपया बढ़ाते हैं तो पाकिस्तान के ऊपर 110 अरब का कर्जा बढ़ जाता है। तो इंशाअल्लाह हर चीज को टैकल करेंगे, माजी में किया इंशाअल्लाह। देखिए कौम को तो अल्लाह ताला ने ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह पहले 2 दिन में पैगाम दे दिया है। आपका रुपया बेहतर होना शुरू हो गया है, उसकी कदर बेहतर हुई है। इस एक कदर की वजह से आपके 1200-1300 अरब रुपए कर्जों में कमी हो गई है। ये अल्लाह ताला का करम है। पहले भी यही हुआ, IMF से पैसे आने के बाद। आपने आर्टिकल लिखा था सर, आप एक आर्टिकल लिख रहा था स्टेट बैंक के हवाले से। पिछली गवर्नमेंट ने रजा बाकिर को गवर्नर स्टेट बैंक लगाया, उस पे आपने एक स्टेट बैंक अमेंडमेंट बिल पे एक आर्टिकल वहां से लंदन से बैठ के लिखा था। क्या उसमें जो डॉलर की जो इंटरवेंशन है स्टेट बैंक की डॉलर की कमी के हवाले से, उसमें कोई अमेंडमेंट मजीद करेंगे या उसको? देखिए दुनिया में सेंट्रल बैंक जो है, मैं आपको बड़े वसूख से नंबर नहीं दूंगा जितनी देखे। एक तो यह कि दुनिया में सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरवीन करते हैं। अमेरिका भी करता है, इंग्लैंड भी करता है, तमाम दुनिया करती है। उन्होंने एक बैंड रखा होता है, एक उसके अगर ऊपर जाए तो इंटरवीन करते हैं, उसके नीचे जाए तो इंटरवीन करते हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब हमारे सेंट्रल बैंक ने जो इंटरवेंशन की, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो नहीं करती हमारे टेन्योर में, जो हमने वो इंटरवेंशन की, मैं आपको यकीन से यह बता रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ, PTI की गवर्नमेंट ने उससे कहीं ज्यादा खर्च किया जब 152 में लेके आए। मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं। तो इसलिए इंटरवेंशन अपने मुल्क के लिए करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली आपकी रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। अब आप बात आ गई आपके स्टेट बैंक लॉ की। देखिए कोई मैंने बिल्कुल लिखा था, मैंने इंटरव्यू दिए थे, और एक मेरे आर्टिकल और इंटरव्यू के बाद हुकूमत ने खुद कई चेंजेस की। अगर आप देखें इनका जो पहला ड्राफ्ट था वो PTI की हुकूमत ने वो नहीं डाला, फिर उसको अमेंड किया। तो मैं समझता हूं कि मैंने कौमी फर्ज अदा कर दिया इंग्लैंड में भी बैठ के। और कुछ चीजें हैं जो मैं समझता हूं
کہ وہ غیر मुनासिब है, वो इंशाल्लाह उसको भी जब वक्त सही होगा उसको भी ठीक करेंगे। और मैं आपको ये भी याद करा दूं, हमने इस मुल्क में पाकिस्तान का लेटेस्ट जो कंपनी एक्ट 2017 का दिया था, ये 1984 के बाद पहली दफा आपको एक हमने कंपनी लॉ दिया इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के हिसाब से। उसमें भी इन्होंने 15 चेंजेस की, मैं आपको याद करवा रहा हूं। और उसमें भी मैंने आर्टिकल लिखे, मैंने इंटरव्यू दिए, 14 चेंजेस वापस ले ली और कहा कैबिनेट में रिपोर्ट हुआ, मुझसे किसने करवा ली है? भाई तुम कैसे खुद वजीर आजम हो कि तुम खुद ही कर देते तुम? तो थैंक यू वेरी मच। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर ख़जाना इसहाक डार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था जब मुस्लिम लीग नून ने 2018 में हुकूमत छोड़ी थी तो मईशत मुस्तहकम थी।